guys, ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද? මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඔයාලා හැමෝටම පිංබර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අද මගේ වීඩියෝ එක මොකක් ගැනද කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ ලීඩ්ස් බුද්දිස් විහාරයෙන් සංවිධානය කරලා තියෙන වෙසක් මංගල්‍යයට. ඉතින් මමත් මගේ හස්බන්ඩ්නුත් මේ අවුරුද්දෙත් වෙසක් එකට සිල් ගන්න ඕනි කියලා තීරණය කරා. ඉතින් කලින් ඉඳන්ම අපි දෙන්න නිවාඩුත් දාලා මේ දවසට ලෑස්ති වුණා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ ලීඩ්ස් ට්‍රිනිටි යුනිවර්සිටි එකේ. ඉතින් ලීඩ්ස් බෞද්ධ විහාරය මගින් සංවිධානය කරලා තියෙන වෙසක් මංගල්‍යය තියෙන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එකේ හෝල් එකක. ඉතින් පින්බර වෙසක් දවසේ අරන් ගිය මල් ටිකත් වාස්වලට දාලා හැදුවා. ඉතින් අප මෙතනට යනකොටත් හැම දෙයක්ම වගේ ඕගනයිසින් ටීම් එක සූදානම් කරලා තිබුණේ. ලංකාවෙන් පිටත දුර රටක ජීවත් වුණත් මේ වගේ වෙසක් මංගල්‍යයකට සහභාගී වීමට ලැබීමම ලොකු පිනක්. ඉතින් ඒවතින් අපි හරිම වාසනාවන්තයි. ලීඩ්ස් බුද්දිස් විහාරයටත් ඕගනයිසින් ටීම් එකටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන එකට. දහම් පාසලේ ළමයිනුත් උදෙන්ම ඇවිල්ලා තිබුණා සිල් ගන්න ලෑස්ති වෙලා. ඉතින් මගේ උපාසක මහත්තයාවත් ලෑස්ති කරලා මමත් සූදානම් වුණා සිල් සමාදන් වෙන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙන අයට සීල වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් තේ, කෝපි, කිරි හදා ගන්නත් එතන සූදානම් කරලා තිබුණා කැමති අයට හදාගෙන බොන්න. හැමදෙනාම නැගිටලා
හැම අවුරුද්දකම මේ විදිහේ වෙසක් මංගල්‍යයන් ලීඩ්ස් බුද්දිස්ට් විහාරය මගින් සංවිධානය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවුරුද්දේ තියෙන අනිකුත් පොයන්ටද සීල වැඩසටහන් සංවිධානය කරනවා. The most important Poya day is the Vesak full moon Poya day. Oh, it is celebrated every year in the month of May. Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Ahang bante. One day, a group of monks went to see the Buddha and they learned how to meditate. They learned from the Buddha. They were very lucky to see the Buddha. We see only statues of the Buddha and we understand the great qualities of the Buddha. We can imagine how kind the Buddha was, how wise the Buddha was. Enlightened one, fully enlightened one. Tanko jocha sojocha suvajocha muduanati mani santussa kocha subrocha appakinchocha sallavaka buddhi santindriyocha niprakocha ampragambo kulesu ananugindo nacha kundam. මේගොල්ලන්ට පේන්නේ දවල් දාණය අප මහා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්න සූදානම් වෙන අවස්ථාව. You can talk to your friends at the end of the event. So please be mindful of what you are eating and please make sure that you don't spill any food around you. Thank you. Vash, Jeevan and Bodh. They lived together in a small village. All four of them were the students of a sage who lived in the forest. The sage was a simple but a very learned man. The Brahmins respected their teacher. Every day they would listen to their teacher very carefully. My children, anybody can become learned, but skills alone will not take you anywhere. You have to learn to use it wisely.
Jeevan could take a fallen dead leaf and attach it back to the tree. But Bud was the slowest among all. He could not do any of these things. The three Venerable Pidiphilapiatsa Naikaman Pharaoh, and most venerable Kalapatia Pinamanda Pharaoh, with the contributions of all the parents and people living in the Leeds and Yorkshire. Although it has only been open for 13 years, it has made a big impact in our lives and has become a leading Buddhist religious education centre in West Yorkshire that provides children with an understanding of Buddha's teachings. Obviously, it is a matter of great joy to announce that nearly 70 students are currently studying at our Dhamma school with the aim of carrying forward the theme of creating a generation perfect in knowledge and virtue. The contribution of the Dhamma school children to all these meritorious deeds and cultural festivals is immense. Children studying in Dhamma school not only receive Dhamma education, but also have the opportunity to enjoy various cultural activities and religious experiences. Therefore, Dhamma school provides cultural activities for Sri Lankan children in this country to develop their virtue and wisdom and to ensure their future success. Teachers, parents, and my dear friends. Today we're going to talk about 91 qualities of good. ඉතින් මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ දහම් පාසලේ දරුදැරියන්ගේ වෙසක් මංගල්‍ය වෙනුවෙන් කරපු ඉදිරිපත් කිරීම. You only say things that are true, kind, and help you to others. You reach the highest position in this world, the Nibbana. Kanda Bhagavani Sasandara Dhamini Bhagavati Viyamani Sandara. සරණයි සෑම දිනකටම ලීඩ්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ මගින් පවත්වනු ලබන වාර්ෂික වෙසක් වැඩසටහනෙහි සවස් කාලයේ පවත්වනු ලබන ප්‍රධාන ධර්මදේශනාව ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ අපේ ආරාධනාව පිළිඅරගෙන වැඩම වදාළ රත්නපුර දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක රාජකීය පඬිත ත්‍රිපිටක වාගීස්වරාචාර්ය විපස්සනා කම්මඨානාචාර්ය මිනිපුර අමාසාන්ති තපෝවනය ආදී එම ආරාම ගණයෙහි ආදිකතුන් වහන්සේ වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන තපෝවනේ රතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ගිය වර්ෂයේ උන්වහන්සේ මේ ආකාරයෙන්ම අපිට වැඩම කළා ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද දවසේ උන්වහන්සේ මැන්චෙස්ටර් පන්සලේ තමයි වැඩ සිටින්නේ මේ දවස් ටිකේම සතියක් විතර. ඉතින් සෑම දවසකම ධර්ම දේශනා පවත්වනු ලබනවා. පින්වත් සිළුම දෙනා සාත්නාදය පවත්වන්නේ නැවතවතාවක් සාත්නාදය පවත්වන්නේ නැවතවතාවක් සාත්නාදය පවත්වන්නේ සමන්ත චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දීවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්සේ සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. සිළුම දෙනා සාත්නාදය පවත්වන්නේ නැවතවතාවක් සාත්නාදය පවත්වන්නේ නැවතවතාවක් සාත්නාදය පවත්වන්නේ
සමන්දන වෙලා ඉන්නේ අපට ඕන ටික නැති හින්දා. ඔය ඇත්තගේ ආයතනයක තියෙන බලයක් වගේ බලයක් අපට කොහොමද තියෙන ඉස්සරවම කලේ වැයදි වෙනකොට මොකද කලේ? යවුවා කෙලින්ම සිවුරු වලවල හංවඩු ගහනවා. ඉවත්ම කරලා දැම්මා. ඉතින් එහෙම තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා අසරණ කරලා තියෙන විවිධ කවුණ හින්දා ඒ නිසා ඔය ඇත්තන්ට තහනම් නේද තුනුරුවන් ගැන අපහැදෙන්න. ඔය වගේ යම් සිද්ධි වෙනකොට දැන් දන්නවනේ කාරණා මොනවද කියලා. ඒ නිසා ඔබට සත්‍යමත් වෙන්න අවස්ථාව දෙන්න. ඒක නිසා පින්වත්නි ඔය ඇත්තෝ බොහෝම ඉවසීමෙන් තුනුරුවන්ගේ සෙවණ තුල සත්‍යමත් වෙන්නට ඕන. ඒ සද්ධාව බොහොම ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ තියෙන්න ඕන. ඒක ආකාරවතී සද්ධාාවක් වෙන්නට ඕනේ. අමෝලිකා සද්ධාාවක් නම් වෙන්න එපා. ඒක ආකාරවතී සද්ධාාවක් වෙන්න ඕන. කවුරු හොඳට දැන හඳුනා ගැනීම නිසා ඇතිවන පැහැදීම වෙන්න ඕන. ඒ සද්ධාව වගේ ප්‍රඥාවක් ඕන වෙනවා. ප්‍රඥාව ඕනමයි. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ නුවණට. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ගේ ඥානයට, ඔය ඇත්තන්ගේ නුවණට ඔබ ළඟ තියෙන්න ඕන ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාවෙන් මෝඩකම නැති කරනවා. ප්‍රඥාවෙන් අනුවණකම නැති කරනවා. ප්‍රඥාව අතර උසස්ම ප්‍රඥාව වෙන්නේ විදර්ශනා ප්‍රඥාව. විදර්ශනා ප්‍රඥාව ඉතින් වෙසක් මංගල්‍ය අවසානයේ මේ විදිහේ දන්සලකුත් තිබුණා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.